Hi dears, welcome back to Dhanya's classroom. It's me Dhanya. Today we are going to learn our 7th chapter, title of our chapter that is the India, the land of diversity. വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. Then first part of your textbook include a description. നിങ്ങൾ അത് വായിക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് where is the location of our country? ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. പൊസിഷൻ ഓഫ് അവർ കൺട്രി ഞാനിവിടെ റഫായിട്ട് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് എർത്തിന്റെ ഷേപ്പാണ്. ഇന്ത്യ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ്. അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. Then here 0 degree, this is equator. 0 degree ഇക്വേറ്റർ ആണ്. ഇക്വേറ്ററിന്റെ മുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അക്ഷാംശത്തിലാണ്, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അക്ഷാംശം എന്ന് പറയുന്നത് that is 8 degree. നമ്മൾ ഇന്ത്യ കുറച്ചും കൂടി താഴേക്ക് വരയ്ക്കണം. 8 degree 4 minute to 8 degree 4 മിനിറ്റിനും മുകളിൽ എത്ര വരും? 37 degree 6 minute. Then ഇന്ത്യയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north. That is the latitude of India. The next word out, that is what is the longitude of our country. Then here longitude. ഇതിലൂടെ ഒരു longitude, ഇതിലൂടെ മറ്റൊരു longitude. Then here 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute east. 68 degree 7 minute to 97 degree 25 east. That is the longitude of our country. One extra reading column is there in your textbook, Indian Peninsula. Then 9th ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് peninsula. A peninsula is the land surrounded by ocean on 3 sides. മൂന്ന് ഭാഗവും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ലാൻഡ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ പെനിൻസുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഉണ്ട്, ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അറേബ്യൻ സീ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ what is peninsula? A peninsula is the land surrounded by ocean on 3 sides. ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെയാണോ ഉള്ളത്? അല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്കറിയാം India's topography is diverse. ഇന്ത്യ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. You know that huge rivers are there, high mountains are the next expansive agricultural land, then plateaus, plains, coastal region എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ദ കൺട്രീസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ്: ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, മാൽഡീവ്സ്. Countries sharing land frontier with India: China, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Myanmar, Bangladesh. The countries sharing ocean frontier with India: Pakistan, Maldives, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, Myanmar, Bangladesh. Our India is divided into 5 major physiographic divisions. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി നമുക്ക് 5 ഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം. Which are the physical divisions of India? First point, that is northern mountain range. Second, Great Northern Plain. Then third point, peninsular plateau. Fourth, coastal plain. Fifth one, islands. 5 physical divisions ആണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. First topic, that is in the Himalaya. That is the topic include in your textbook. അപ്പം in the Himalaya എന്ന ഹെഡിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് നോർത്തേൺ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ച്. ഒന്നാമത്തെ ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻ ആയ നോർത്തേൺ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. India's map is there. Please observe that map. We can see a number of mountain ranges to the northern side of India. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മോൾഭാഗത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. First point, that is Pamir. Pamir Plateau situated in Central Asia, known as roof of our world. The mountain ranges such as Hindu Kush, Suleiman, Tian Shan, Kunlun, Karakoram, etc. radiated to different direction from the Pamir node. Kailash ranges in Tibet are an extension of Karakoram mountain ranges.
അവിടെ നിങ്ങൾ പാമീർ നോൺ ആസ് റൂഫ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അത് പഠിക്കണം. പിന്നീട് അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങൾ മാപ്പ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വേർ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് പാമീർ. പാമീറിന്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഹിന്ദുകുഷ് ഉണ്ട്, റൈറ്റില് കുൻലുൻ ഉണ്ട്. നേരെ കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കൈലാസ് റേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ വെസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പം സുലൈമാൻ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ this is the northern mountain range. This mountain range starting from the ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നോക്കിയേ, ഈ മാപ്പിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. This mountain range starting from the northwest of Kashmir and extending up to the eastern boundary of India is known as the northern mountain. Northern mountain start ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് കാശ്മീർ. കാശ്മീരിന്റെ നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു? എക്സ്റ്റെൻഡിങ് അപ് ടു ഈസ്റ്റേൺ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈസ്റ്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അങ്ങനെയുള്ള ആ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റേൺ ബൗണ്ടറിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഈസ്റ്റേൺ ബൗണ്ടറി വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് നോർത്തേൺ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ച്. The northern mountain that function as a great wall can be classified into 3. നമ്മളുടെ നോർത്തേൺ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചിനെ മൂന്നാക്കി തരംതിരിക്കാൻ പോവാണ്. വിച്ച് ആർ ദറ്റ്? ട്രാൻസ് ഹിമാലയ, ഹിമാലയ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ്. പ്ലീസ് ഒബ്സർവ് ദി ടേബിൾ. വിച്ച് ആർ ദി parts of northern mountain region? Already നമ്മൾ കണ്ടു northern mountain region classified into 3: trans himalaya, himalaya and eastern highland. ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, നോക്കാം. ട്രാൻസ് ഹിമാലയ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 3 കാറ്റഗറി: കാരക്കോറം, ലഡാക്ക് ആൻഡ് സസ്കർ. ഏതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിലുള്ളത്? നിങ്ങൾ മാപ്പിലോട്ട് നോക്കുക. മാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു. ABC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് A എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, കാരക്കോറം. അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൗത്തിൽ ലഡാക്ക്, തൊട്ട് താഴെ സസ്കർ. ഇനി നേരെ നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ദെൻ 3 ഡിവിഷൻ ആർ ദർ ഫോർ ഹിമാലയം ആൾസോ: ഹിമാദ്രി, ഹിമാചൽ, സിവാലിക്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് കാറ്റഗറി ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ്. ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. പട്കായി ഭം, നാഗാ ഹിൽസ്, ഗാരോഗാസി ആൻഡ് ജയന്തിയ ഹിൽസ്, മിസോ ഹിൽസ്. നാഗാലാൻഡ്, മിസോറാം ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പം പട്കായി ഭം, Naga Hills, Garogasi, Jayantiya Hills, Mizo Hills. These are the 4 division includes in Eastern Highland. Eastern Highland 4 division ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. നോക്കാം. ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ട്രാൻസ് ഹിമാലയനെ. You know that Trans Himalaya include Karakoram, Ladakh and Saskar ranges. Then what is the altitude of Trans Himalaya? 6000 meter. That is the average altitude of Trans Himalaya. പഠിക്കണേ. Trans Himalaya average altitude എന്ന് പറയുന്നത് 6000 meter ആണ്. ഇനി ട്രാൻസ് ഹിമാലയയിലെ ഒരു ഹൈയസ്റ്റ് പ്രദേശമുണ്ട്, അത് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കാം. മൗണ്ട് K2. മൗണ്ട് K2 മറ്റൊരു പേരാണ് ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ. The highest peak in India situated in Karakoram ranges. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് പീക്ക് ആയ മൗണ്ട് K2 അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ് ഹിമാലയയിലെ കാരക്കോറം റേഞ്ചസിലാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു സംശയം, വാട്ട് ഈസ് ദി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് മൗണ്ട് K2? മൗണ്ട് K2ന്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്? 8661 മീറ്റർ. 8661 മീറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ കാരക്കോറം റേഞ്ചിലുള്ള മൗണ്ട് K2വിന്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഹിമാലയ. പക്ഷേ ഹിമാലയത്തിന് പകരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അതെന്തേ എന്ന്. കാരണം ഹിമാലയം കുറച്ച് അധികം പറയാനുണ്ട്. ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിൽ ആകെ 2-3 ലൈൻസേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Then Eastern Highland, otherwise known as Purvachal. ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേറെ പേരില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പൂർവാചൽ. Then what is the altitude of Eastern Highland? 500 to 3000 meter. 500 മുതൽ 3000 മീറ്റർ വരെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിന്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം
ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ചിറാപുഞ്ചി. ചിറാപുഞ്ചി, the place receiving the highest rainfall in the world, situated in eastern highland. ലോകത്തെ highest rainfall region ചിറാപുഞ്ചി, situated in eastern highland. This region is covered by dense tropical rainforest. മഴ ലഭിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് tropical rainforest ഉണ്ട്. The soil generally found on the northern mountain region is fertile mountain soil. Northern mountain region, fertile mountain soil. Okay. Next topic, that is Himalaya. നമുക്ക് നോക്കാം ഹിമാലയത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. നിങ്ങളിലെ വലിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുമ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ് വൈസ് പഠിക്കാം. നോക്കാം. This forms an arc-shaped physical division extending between the northwest Trans-Himalaya and the southeast eastern highland. എവിടെ വരെയാണ് ഹിമാലയത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ്? The shape of Himalaya, that is arc-shaped, extending between the northwest Trans-Himalaya. നിങ്ങൾ ആ മാപ്പാണ് നോക്കേണ്ടത്. ട്രാൻസ്-ഹിമാലയയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി the southeast of eastern highland. ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡിന്റെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് ഹിമാലയ. Then second point, the length of this region about 1400 kilometer. എത്രയാ ഹിമാലയത്തിന്റെ ലെങ്ത് പറയുന്നത്? Then that is 1400 kilometer. Many of the world highest peaks are situated here. Third point, then many of the world highest peaks are, ഉയരം കൂടിയ പീക്കുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. Then height of this mountain region decreases towards the east. നിങ്ങൾ ഈ മാപ്പിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഹൈറ്റ് കൂടുതലും, എന്നാൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നതായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദീസ് മൗണ്ടെയിൻ ഡിക്രീസസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഈസ്റ്റ്. ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ഇതിന്റെ ഉയരം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. The width of this region, ഇനി ഇതിന്റെ width ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. The width of this region is 150 kilometer in Arunachal Pradesh. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഇതിന്റെ width 150 കിലോമീറ്ററും. The same time the width is in Jammu Kashmir 400 kilometer. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ width 400 കിലോമീറ്ററുമാണ്. This physical division extending over 5 lakh square kilometer include 3 parallel mountain ranges. 5 ലക്ഷം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിന് 3 പാരലൽ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഈ പാരലൽ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് ഓഫ് ഹിമാലയ, ഹിമാദ്രി, ഹിമാചൽ, സിവാലിക്, ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിമാദ്രി. The highest mountain range, average altitude is 6000 meter. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതായിരുന്നു ട്രാൻസ് ഹിമാലയയുടെ ഹൈറ്റ്, അതുതന്നെയാണ് ഹിമാദ്രിയുടെ ഹൈറ്റും. Origin of the rivers Ganga and Brahmaputra. Has a number of peaks above 8000 meter. Example, Kanchenjunga and Nanda Devi. Next, Himachal, situated to the south of Himadri. മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹിമാദ്രിയുടെ തൊട്ട് സൗത്തിൽ കാണുന്നു. What is the average altitude of Himachal? That is 3000 meter. The hill stations like Shimla, Darjeeling, etc. are situated in southern slope of the ranges. ഹിമാചലിലാണ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഷിംലയും ഡാർജിലിംഗും ഒക്കെ കാണുന്നത്. Then last division, that is സിവാലിക്. ഹിമാചലിൻ്റെ സൗത്തിലാണ്, സിറ്റുവേറ്റഡ് ടു ദി സൗത്ത് ഓഫ് ഹിമാചൽ. ആവറേജ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് 1220. As the Himalayan rivers cut across this range, its continuity break at many places. ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് സിവാലിക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സിവാലിക് നിരകളുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പല പ്രദേശങ്ങളിലും തടസ്സപ്പെടുന്നു. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ബ്രോഡ് ഫ്ലാറ്റ് വാലി സീൻ അലോങ് ദീസ് റേഞ്ചസ് ആർ കോൾഡ് ഡ്യൂൺസ്. ഈ സിവാലിക് നിരകളിൽ കാണുന്ന വിശാലമായ താഴ്വരയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൂൺസ്. എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഡെറാഡൂൺ. വൺ എക്സ്ട്രാ reading topic is the passes across the northern mountain region. Passes are the comparatively natural passage across mountain ranges.
ഒരു മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു നാരോ നാച്ചുറൽ പാസേജ് ആണ് പാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലിപുലെ, ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെയും തിബറ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാസ്സാണ് ലിപുലെ. ദെൻ ഫോർ കണക്ടിങ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് തിബറ്റ്, ഷിപ്കില. ഫോർ കണക്ടിങ് ശ്രീനഗർ, കാർഗിൽ, സോജില. സിക്കിം ആൻഡ് തിബറ്റ്, നാദുല. ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ദ ലാപ്പ് ഓഫ് ഹിമാലയ. ഹിമാലയ താഴ്വരയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. ദ മേജർ മീൻസ് ഓഫ് ലിവ്ലിഹുഡ് ഈസ് ആനിമൽ റെയറിംഗ് that depend purely on the grassland. Their major occupation that is animal husbandry. കന്നുകാലി മേക്കലാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ. ഷീപ്പ് റെയറിംഗ് മേജർ occupation of കാശ്മീർ ആൻഡ് ഹിമാചൽ. ഷീപ്പ് റെയറിംഗ് ആണ് ഹിമാചലിലെയും കാശ്മീരിലെയും പ്രധാന തൊഴിൽ. The valleys of സിവാലിക്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സിവാലിക്കില് അലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, കാരണം ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. Then based on that alluvial deposition, then they cultivated potato, barley, saffron, fruit like orange, apple, etc. The largest production of tea in India comes from Assam. That is from Assam mountain region. This is also the part of Himalaya. The northern mountain range are described as the paradise of tourists. Then because of its natural beauty. Hill station like Shimla, Darjeeling, Kulu, Manali, etc. are situated. വലിയ കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പ്ലേസസ് അല്ലേ ഷിംലയും ഡാർജിലിംഗും കുളു മണാലിയും ഒക്കെ. അപ്പം ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? എല്ലാം നോർത്തേൺ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചിന്റെ ഭാഗം. The very important question, what are the significance of northern mountain range? നോർത്തേൺ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 6 points are there. That's why this is a 6 mark question. Have been protecting us from foreign invasion from the north since ancient time. പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ വിദേശ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മതില് പോലെ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം. Then protecting us from foreign invasion. Second point, block the monsoon wind and cause rainfall throughout North India. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് മൺസൂൺ വിൻഡിനെ പറ്റി. മൺസൂൺ വിൻഡിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഇന്ത്യയിലുടനീളം, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുടനീളം മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു നോർത്തേൺ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ച്. പ്രിവെന്റ് ദ ഡ്രൈ കോൾഡ് വിൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് ഫ്രം എൻറ്ററിങ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിങ് വിൻറ്റർ. പുറത്ത് നിന്ന് ഡ്രൈ കോൾഡ് വിൻഡ് വിൻ്ററിൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കയറി വരിക. ഓൾറെഡി തണുപ്പാണ്, അതിലേക്ക് തണുത്ത കാറ്റുകൂടി വന്നാലോ തണുപ്പ് കൂടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ആ തണുത്ത കാറ്റിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാതെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും നോർത്തേൺ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചാണ്. കോസ്ഡ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ. ഒരുപാട് സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുണ്ട്. സോഴ്സ് റീജിയൻ ഓഫ് റിവേഴ്സ്. നദികളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ്. then a lot of ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട്സ് ആർ ദർ. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സും എവിടെയുണ്ട്? ഹിമാലയത്തിലുണ്ട്. ഈ 6 പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം. ദ റിവേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഹിമാലയ നോൺ ആസ് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ്. ഇതിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റിവർ ഇൻഡസ്, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര, നർമ്മദ, തപ്തി, ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ, കാവേരി എക്സെട്ര. മഹാനദി. നമ്മൾ മാപ്പ് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ഇൻഡസ്, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര ടുഗെദർ നോൺ ആസ് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ്. തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, കാണാതെ പഠിക്കുകയും വേണം. എനിക്ക് ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. റിവർ ഇൻഡസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം മാനസ സരോവർ ലേക്ക് ഇൻ തിബറ്റ്. ലെങ്ത് ഈസ് 2880. 2880, but only 709 kilometer of this river flow through India. 2880 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ടെങ്കിലും 709 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്നുള്ളൂ. ഓർത്തു വെച്ചോളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ നാഷണൽ റിവർ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ. വിച്ച് ആർ ദ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്? JCBRS. ജലം, ചെനാബ്, ബിയാസ്, രവി, സത്ലജ്. ജലം, ചിനാബ്, രവി, Bias or Beas, Satluj. State through which it flow? Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab. ഹിമാലയൻ നദികളിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഒരേ ഒരു നദിയാണ് ഇൻഡസ്. ഇൻഡസ് മെർജ് വിത്ത് അറേബ്യൻ സീ.
നെക്സ്റ്റ് ഗംഗ. ഗംഗ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ഗായ്മുഖ് കേവ്സ് ഇൻ ദ ഗംഗോത്രി ഗ്ലേഷ്യർ. ഗായ്മുഖ് ഗുഹയിലെ ഗംഗോത്രി ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. 2500 കിലോമീറ്റർ. നാഷണൽ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്, ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി യമുന, സോൺ, ഗാഗ്ര, കോസി, ഗണ്ഡക്, ഗോമതി എക്സെട്ര. ഒഴുകുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉത്തരാഖണ്ഡ്, UP, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ബീഹാർ. ജോയിൻ വിത്ത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. നെക്സ്റ്റ് ബ്രഹ്മപുത്ര. ബ്രഹ്മപുത്ര ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ചെമയുങ്ദുങ് ഗ്ലേഷ്യർ ഇൻ തിബറ്റ്. 2900 kilometer, that is the length, but only 725 kilometer flows through our country. Major tributaries Tista, Manas, Lohit, Suvansir. Places are Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim, West Bengal etc. Merge with the Bay of Bengal. നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഈ ടേബിൾ പഠിച്ചു വെക്കണം, നിർബന്ധമാണ്. മാപ്പും ട്രിബ്യൂട്ടറീസും ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താനും പഠിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് നോർത്തേൺ പ്ലെയിൻ. അതും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ്.